जय जगन्नाथ बंधुगण भक्ति प्रेरणा ओडियार एही विशेष अध्याय आपण को स्वागत। बंधुगण धनर देवी स्वयं मां लक्ष्मी एक अत्यंत गुप्त संकेत प्रकाश करिसंती। कुहा जाए जे जेउ घरे नूतन वर्षर प्रथम दिन जानुआरी 1, 2026 रे तीनोटी विशेष खाद्य प्रस्तुत एवं भोजन करा जाए सेही घरे वर्ष सारा धनर निरंतर प्रवाह हेब। एपरी घर केबे खाली रहे नहीं, सेठारे केबे अभाव रहे नहीं। किंतु बंधुगण ध्यान दियंतु, नूतन वर्षर प्रथम दिन रे लडू पेड़ा किंबा बर्फी खाइबा केवल शुभ नुहे, गोटे सरल कथा जहाकू सत हृदय रे खाइले देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद एते शक्तिशाली होई थाए जे धन परिचालना करबा मध्य कष्टकर होई जाए। किंतु बंधुगण सठिक जिनिस खाइबा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण, भूल जिनिसरु दूरे रहिबा मध्य सेतिकी गुरुत्वपूर्ण। देवी लक्ष्मी एहा मध्य स्पष्ट करिसंती जे जदि जानुआरी 1 रे घरे भूल रे मध्य एक निर्दिष्ट प्रकार खाद्य प्रस्तुत किंबा खिया जाए तेबे समग्र परिवार धीरे धीरे आर्थिक विपर्यय आड़कू खसी जीवा आरंभ करे। महालक्ष्मी चुपचाप एपरी घरु विदाय नियंती। बंधुगण नूतन वर्ष रे भगवान धनवंतरी आशीर्वाद पाइबा पई कौन खाइबा उचित, कौन खाइबा उचित नुहे, केउ कार्य एड़ाइबा उचित ताहा जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। वर्षर प्रथम दिन समग्र वर्षर गतिपथ निर्णय करे। कुहा जाए जे जेउ माने नूतन वर्षर प्रथम दिन रे 5टी निर्दिष्ट भूल करती सेमाने शीघ्र दारिद्र्यर सम्मुखीन हुअंती। सेमानंक घर को टंका आसी पारे किंतु यह स्थायी हुए नहीं, एवं जेउ घरे टंका नहीं सेठारे खुशी स्थायी हुए नहीं। बंधुगण एई वीडियो केवल सूचना नुहे, यह एक चेतावनी। नूतन वर्षर आरंभ रे एक छोट भूल मध्य सारा वर्ष एक विनाशकारी प्रभाव पकाई पारे। जो माने एपरी असंपूर्ण सूचना शुणती से माने प्रायतः जीवन रे केवल आंशिक सफलता अनुभव करती। तेणु बंधुगण आमे आपण को अनुरोध करूछु जे एई वीडियो को शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। टिकिए भी इंगित को छाड़िबा देखिबा किंबा अणदेखा करिबा आपणक निज भाग्य को अणदेखा करिबा सहित समान। एई वीडियो रे पोरे आमे आपण को एपरी एक जिनिस विषय कहबू जहाकू जानुआरी 1 तारिख रे घर को आनिले आपणकर केबे भी टंका शेष हेबो नाही। तीनोटी कार्य जहा देवी लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करे एवं नूतन वर्ष पूर्वरु घर त्याग करिबा पई अत्यंत जरूरी। बंधुगण नूतन वर्षर दिन एक पवित्र एवं शक्तिशाली दिन। एही दिन करा जाइतिबा प्रत्येक कार्य बहुविध फल प्रदान करे। तेणु जेकोसी भूल एपरिकी अनिच्छाकृत भाव में आपणक जीवन उपर गभीर प्रभाव पकाई पारे। तेणु आमे स्पष्टता सहित क्रमिक भाव में परवर्ती समस्त जिनिस व्याख्या करिबु। बंधुगण आमे वर्तमान आपण को सही विशेष जिनिस गुड़िक विषय कहबू जहाकू जदि जानुआरी 1 नववर्ष दिन आपणक घरे अणा जाए तेबे स्वयं चालित भाव में धनर प्रभाव आपणक आड़कू चली जीव। कुहा जाए जे एही जिनिस गुड़िक देवी लक्ष्मी स्थायी आशीर्वाद सहित सीधा सड़क जड़ित। प्रथम जिनिस हेउची धातु कईंछ। प्रिय बंधुगण कईंछ को शास्त्र गुड़िक स्थिरता एवं धैर्यर प्रतीक बोली मानि थांती। जो घरे धातु कईंच स्थापन करा जाए सेठारे धन आसे, किंतु अधिक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची एया सेठारे रही थाए। एपरी घर हठात खर्च एवं आर्थिक परिबंधकरू मुक्त होई थाए। जदि आपण एहाको आपणक घरर निरापद स्थान रे पूजा स्थल रे किंबा कार्यस्थल रे रखंती तेबे धीरे धीरे उन्नतिर पथ खोली जाए। अन्य एक अत्यंत शुभ जिनिस हेउची तुलसी गछ। बंधुगण तुलसी केवल एक गछ नुहे, बरम एहाकू देवी स्वरूप बोली विवेचना करा जाए।
ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଶକ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ସାରା ବର୍ଷ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଶଙ୍ଖ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ନବବର୍ଷ ଦିନ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୟୂରପର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୟୂରପର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୟୂରପର ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ। ନବବର୍ଷ ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ କିଣିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବନା ଖୋଜନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଶୁଭ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ନବବର୍ଷ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ କରୁଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯଦି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଘରେ ଶାନ୍ତି, ସଂଯମ ଏବଂ ମଧୁର କଥା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବର୍ଷ କେବଳ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସକାରାତ୍ମକତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ଋଣ ମାଗିବା। ନବବର୍ଷ ଦିନ ଟଙ୍କା ଧାର ନେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଦିନ ଅର୍ଥ ପ୍ରବାହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବାର ଦିନ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯେକୌଣସି କାରବାରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ହେଉଛି ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ମଇଳା ରଖିବା। ନବବର୍ଷ ଦିନ ଘରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ଧନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନେ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ କିଣିବା। ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଛୁରୀ, କଇଁଚି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବାଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ଏପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି 5ଟି ଭୁଲ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକତା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ନୂତନ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏବେ ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ବାଧା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅପସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା କାଚ କିମ୍ବା ଦର୍ପଣ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ପଣ କେବଳ ପ୍ରତିଫଳିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଭଙ୍ଗା କାଚ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳେ ଉଠି ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିନଟି ବାଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଫୁଲ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଜୀବନର ନିରାଶ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ସଂକେତ। ଅନେକ ଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜା ପରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ଶୁଖିଲା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ସ୍ଥାନକୁ ତାଜା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମହାଭାରତ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକଳା। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ରକ୍ତପାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାଭାରତ ଏକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ପ୍ରତିଛବି ଅଛି ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଛବି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି ଜିନିଷ ରଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଘରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଦରିକାରୀ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା କୋଣରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଛାତକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆର୍ଥିକ ବାଧାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ସଫା କରିବା ପରେ ସଂଗୃହୀତ ଅଳିଆ ଛାତ ଉପରେ ପକାଯାଏ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଯାଏ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ ଏବଂ କୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅଶୁଭ ଉପାଦାନ ଘରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ନୂତନ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ କଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଙ୍କଡ଼ା ଜାଲ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ମଙ୍କଡ଼ା ଜାଲ ଥାଏ ସେଠାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫସିଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦୀପାବଳିରେ ବିଶେଷ ସଫା କରାଯାଏ, ସେହିପରି ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ତାଲା। ଏକ ତାଲା କେବଳ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିପାରେ, ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ତାଲା ଘରେ ବାଧା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ। ଏପରି ତାଲା କ୍ୟାରିୟର ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଭଙ୍ଗା ତାଲା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଛିଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଓଲଟା ଜୋତା। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଘରେ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା
ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଚପଲ ଓଲଟା ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସିଧା କରିବା ଉଚିତ। ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ପୁରୁଣା ଚପଲ ବାହାର କରିଦେବାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନବମ କଥା ହେଉଛି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ହିଂସାତ୍ମକ କିମ୍ବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା, ଯେପରିକି ଘୁଷୁରୀ, ଭାଲୁ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ହିଂସାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରହିବ, ଆପଣ ଯେତେ ବାହ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 1 ନବବର୍ଷ ଦିନ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିକାର ସେୟାର କରିବୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ହୃଦୟର ସହିତ ମାନିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାର ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ବିବେଚିତ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୂତନ ବର୍ଷର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଅବିକଳ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ଭାଗ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଋଣ, ମାନସିକ ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି ରାଜ କରିବ। ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ପବିତ୍ର ସୂତା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ସୂତାରେ 8ଟି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧ। ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା ମୁକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ସୂତାକୁ ହଳଦୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆବରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ ହୋଇଯିବ। ହଳଦୀକୁ ସମୃଦ୍ଧି, ଶୁଭତା ଏବଂ ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂତାଟି ହଳଦୀରେ ଭିଜିଗଲେ ଏହାକୁ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଡାଳରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଉପାୟ ସରଳ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିଥିବା ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସରଳ କୌଶଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଚାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୀଘ୍ରତା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ନବବର୍ଷ ଦିନ ଗାଈକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଉପଚାର ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଗାଈ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗାଈର ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ନବବର୍ଷ ଦିନ ମାତା ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇବେ, ତେବେ ଏହା ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ସବୁଜ ଚାରା ନୁହେଁ, ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମାତା ଗାଈଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଗୁଡ଼କୁ ମଧୁରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଗାଈ ମାତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଖୁଆଇଥାଏ
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧୁରତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସେବା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ରତା ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମାତା ଗାଈଙ୍କ ପାଦରେ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୀରବରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହି ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ବିନାଶକାରୀ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଥା କହିଛୁ। ଏବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁ, ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତଗଣ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।